الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. أيها الأحباب، كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، ونواصل القراءة مع الباب 49 الذي هو بعنوان الوالدات رحيمات، مع قوله رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما، فعمدت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. هذا الحديث قرأناه ولا ما قرأناه؟ قرأناه. حاضر. إذن مع الباب 50 قال رحمه الله: باب قبلة الصبيان، مع الحديث 90. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. هذا ما قرأنا. طيب. Comme chaque mercredi soir, nous nous réunissons afin de lire ensemble ce livre écrit par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans lequel il fait une compilation de traditions prophétiques dans le comportement. Nous sommes arrêtés la semaine dernière au chapitre 49 et nous reprenons donc au chapitre 50 qui a pour titre Embrasser les enfants. Dans ce hadith-là, Aïcha radiyallahu anha nous informe qu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: est-ce que vous embrassez vos enfants? Nous ne les embrassons pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: que puis-je faire pour toi si Allah a ôté la miséricorde de ton cœur? في هذا الحديث عدة أشياء. أولا، وصف ذلك الأعرابي من كان على شاكلته بعدم تقبيل الصغار، بل تعجب عند رؤيته غيره يقبل صبيه، وما دفعه إلى أن يسأل إلا تعجبه بذلك. خالط القوم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يقبل صبيا له، فتعجب من صنعه هذا، ولما تعجب من صنعه تساءل في نفسه قبل أن يسأل غيره: هل نحن على حق فيما نصنعه أم هم على حق فيما يفعلونه؟ فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوجه إليه السؤال عند حضوره، بل حتى إن لم يحضر. وأكد سؤاله بفعله: أما نحن فلا نقبل الصبيان. والله تعالى يصف الأعراب في القرآن بقوله تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والأعراب كذلك موصوفون بالغلظة والقسوة والشدة، فهم أناس يعيشون في الصحراء وينتقلون بين موطن وآخر ولا يخالطون الآخرين. ومن أراد أن يزداد معرفة بالقوم فعليه بقراءة أشعار العرب في الجاهلية، لا سيما
ما يسمى عندهم بالصعاليك. الصعاليك كعنترة وتأبت شرا والشنفرة وغيره. ولما تقرأ أشعارهم وما يصفون من حياتهم تتعجب من هذا القول. والذي يريد كذلك أن يفهم القرآن فهما صحيحا لا بد أن يتثقف في حياة العرب، في حياة العرب قبل الإسلام. فالمسائل المتعلقة بحياتهم كثيرة جدا كثيرة جدا، والذي لا يعرف عنهم شيئا لا يمكن له بتاتا أن يصل إلى فهم صحيح لهذه الآيات. والعجيب أنك كلما فتحت الكتب التي تتحدث عن حياتهم تجد في بعض الناس اليوم شبها بهم رغم أنهم ينتسبون إلى الإسلام. فما أشبه اليوم بالبارحة كما قيل. وقال الحارث بن عباد وهو من العمالقة السبعة قبل الإسلام: عش رجبا ترى عجبا. وفعلا ترى عجبا. وفي حديث يقول عليه الصلاة والسلام في معناه أن الناس في آخر الزمان يحيون أوثان الجاهلية ويعبدونها كما كانوا يعبدونها قبل الإسلام، فيسيرون على مسيرتهم حذو القذة بالقذة. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستقلد الأمتين السابقتين من أهل الكتاب ليس محصورا فيهم فحسب، بل كذلك متعلق بأفعال العرب قبل الإسلام. وفعلا هذه الشدة وهذه القساوة وهذه الغلظة وجدناها في بعض المسلمين مع أقرب الناس إليهم، مع أبنائهم وقرة أعينهم وفلذة كبدهم، فكيف بهم مع غيرهم؟ إذن هذا الأعرابي كما ذكرنا رجل شديد غليظ قاس، يتعجب من صنع أولئك الناس الذين يقبلون صبيانهم ويحملونهم على أكتافهم وربما عانقوهم وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك أو من قبلك الرحمة. انظروا إلى هذا التعبير البليغ، يقول: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، يعني لا أقدر أن أفعل لك شيئا بعد أن نزع الله الرحمة من قلبك. وفي هذا دليل على أن الرحمة مخلوقة في قلوب الناس، موجودة فيها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة. وفي لفظ: خلق الله 100 رحمة. أنزل أو 100 جزء أنزل جزءا واحدا لأهل الدنيا يتراحمون بها ويتعاطفون بها حتى يرفع الفرس قائمة أو قائمته عن ولدها خشية أن يصيبه. فهذه الرحمة التي نجدها في قلوبنا إنما هي جزء من جزء واحد أنزله الله تبارك وتعالى إلى أهل هذه الدنيا. فالذين لا يجدون في أنفسهم تلك الرحمة فأولا
نزعها الله تعالى من قلوبهم، وإن كان الله قد نزعها من قلوبهم فهذا يدل على وجودها قبل ذلك. بقي أن نعلم ما السبب، لماذا نزع الله تعالى من قلوبهم الرحمة؟ لذنب ارتكبوه، لجرم اقترفوه، لخطيئة ارتكبوها. إذن والله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم الناس شيئا، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وبقي لك أن تعلم أن هذه العقوبة، وهي عقوبة، هي البداية من تلك العقوبة. فالإنسان يعمل عملا يعاقبه الله عز وجل بأن ينزع من قلبه الرحمة، فلا يجد ما يرحم به أقرب الناس إليه وأحبهم لديه. وبعد ذلك في الحديث الذي سنقرأه بعد قليل يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. فهذه العقوبة الثانية، أن فاقد الرحمة سيفقد الرحمة، بحيث إنه لما لم يرحم غيره لن يرحمه الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل. فعقوبة شديدة كهذه لا تكون إلا لذنب عظيم، لأن العقوبة تناسب الذنب، العقوبة تناسب الذنب. ونحن نرى في هذا الزمان تأتينا مقاطع مرئية على الشبكة، لا سيما في القارة الآسية عند الصينيين، والله تجد أشياء غريبة جدا. مثلا ولد صغير يقطع الطريق وإذ بسيارة تصدمه، فيستلقي على الأرض لا حركة فيه، ويمر الناس به ولا يلتفت إليه أحد، بل أشد من ذلك، تمر السيارات الواحدة منها تلو الأخرى ويصطدمونه ولا أحد، يعني شيء عجيب جدا. لا أحد يوقفهم أو يحاول إنقاذ ذلك الولد، ولا شيء عجيب. أماتت الرحمة من قلوب الناس. وهذا الذي أشرنا إليه في الخطبة السابقة لو حضرتم، أن الناس لكثرة مشاهدتهم هذه الصور تموت الرحمة من قلوبهم، فيرى صور جثث ممزقة محرقة مقطعة، ويرى أناسا يمسكون بأيديهم الفؤوس ويضربون بها الرؤوس، ويكاد الناس يضحكون بملء الضروس. أي والله، أين ذهبت رحمتهم؟ ماتت. وإذا كانت الرحمة قد ماتت فهذا دليل على أمرين: الأول العقاب الأول الذي ذكرناه من نزع الرحمة من القلوب، لسبب ماذا؟ الآثام والخطايا والذنوب. والأمر الثاني أن هذا إنما هو البداية، وإن لم يدرك الإنسان نفسه ستأتيه العقوبة الثانية من فوات الرحمة نفسه، إن أن الله عز وجل لن يرحمه، والذي لا يرحمه الله عز وجل فمآله العذاب الشديد والعياذ بالله. أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، فالرحمة موجودة في قلبك من أول أيامك، هي موجودة، هبة وهبها الله تعالى لك إياها. نعم. فإذا رأى الله عز وجل أنك لست أهلا لتحمل هذه الهبة نزعها منك، ولا يظلم ربك أحدا. فانظر
هل تجد في صدرك أو في نفسك أو في قلبك شيئا من الرحمة؟ ويقول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. فإذا كان الراحمون ينالون الرحمة والذين لا يرحمون يحرمون الرحمة، دل على أن الجزاء من جنس العمل. وكلاهما من الراحمين وغيرهم لهم الرحمة في قلوبهم في الأصل، ثم يشاء الله عز وجل أن يبقيها في قلوب بعض عباده لقيامهم بالعمل الصالح، أو يشاء أن ينزعها من قلوب بعض عباده لتركهم العمل الصالح والوقوع فيما لا يحمد عقباه. فاتقوا الله يا أولي الأبصار. ويقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغارنا ويوقر كبارنا ويعرف لعالمنا حقه. فيقول ليس منا من لم يرحم صغارنا، فالرحمة الموجهة إلى الصغار مهمة إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن ليس له رحمة يوجهها إلى الصغار. ولماذا لم يذكر الرحمة إلى الكبار؟ لأن الذي لا يرحم الصغار لا يمكن له أن يرحم غير الصغار، لأن الصغير مخلوق جميل محبوب بريء، فيراه الإنسان ويتعلق قلبه به وإن لم يعرفه وإن لم تكن بينهم قرابة ولا صلة، فكيف به لو كان من صلبه؟ يكون الأمر أشد. فالذي لا يجد رحمة يرحم به أو يرحم بها الصغار فكيف يرحم الكبار؟ من باب أولى وأحرى. فالمقصود أن يفحص الإنسان نفسه وأن يبحث في قلبه هل يجد فيها الرحمة، فإن وجد في قلبه الرحمة فليحمد الله على إبقاء الرحمة في قلبه، وإن لم يجدها فلا يلومن إلا نفسه ولا يظلم ربك أحدا. Dans ce hadith-là, malgré son caractère très concis, il tient en lui-même de nombreuses leçons. Déjà, premièrement, on parle des Bédouins. L'Arab, ce n'est pas l'Arabe. Il y a une différence entre les Arabes et les Bédouins. Les Bédouins, ce sont ceux qui vivent dans le Badia. Le Badia, c'est la campagne. Le désert, si tu veux. Pourquoi? Parce que ça vient du verbe bada yabdou qui veut dire être visible, apparent. Comme ils vivaient dehors, ils n'avaient pas de maison, ils avaient des tentes, ils étaient visibles. On les appelle badia dans ce sens, à cause de cela. Ensuite, les Bédouins donc, étaient nomades. Ils ne restaient pas en place longtemps. Ils bougeaient. Et ils étaient connus pour avoir des caractères durs. Ils étaient sévères. Ils étaient rudes. Ils étaient stricts. Et un Bédouin, entre autres, demande au prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce que vous embrassez vos enfants? Question étrange pour des gens comme nous qui embrassons nos enfants. Donc sa question, elle indique son étonnement de voir des gens embrasser leurs enfants. Et d'ailleurs, il appuie son étonnement en informant le prophète que lui, il dit nahnu, il n'a pas dit ana, nous, c'est-à-dire les gens dont je suis issu, les gens avec qui je vis, donc les Bédouins en général, nous n'embrassons pas nos enfants. Les enfants ne les embrassent pas. Et là tu vois que les gens, quand ils vivent ensemble et qu'ils font tous la même chose, bah c'est ça la normalité chez eux. C'est ça qui est normal chez eux. هذا يذكرني بقصة مضحكة أن ملكا في سابق الأيام خرج ذات يوم للصيد فركب فرسه وخرج
يصطاد غزالة أو ما أشبه ذلك. فلما رأى ما يريد صيده أخذ يضرب على كبد فرسه، فاشتد سعي الفرس فتزعزع من على الفرس وسقط على خيشومه فأصيب في أنفه، فأخذوه إلى قصره نادوا الأطباء. فلما جاء الأطباء قالوا لا سبيل إلى علاجه إلا ببتر أنفه، أي بقطعه، فقطعوا أنفه. فلما أفاق الملك ورأى نفسه في المرآة قال يا ويلاه، كيف لملك لا أنف له أن يقف أمام رعيته؟ فاستحيا أن يقف أمام القوم ولا أنف له في وجهه. فاستأذن أحد وزرائه وقال له أيها الملك لدي الحل. قال ما هو؟ قال أن تأمر أن تقطع أنوف جميع رعيتك حتى لا تبقى الوحيد بغير أنف. فتعجب الملك من هذا الاقتراح وقال حاضر ونبدأ بك. قال لا ضير، إذا كان الناس جميعا تقطع أنوفهم فلا يحرجني ذلك. فوافق الملك على الاقتراح وأخذ يرسل الناس أو يرسل جيوشه في الناس يقطعون الأنوف. وبعد فترة استقر الأمر على ذلك، يعني قرية جميع أهلها بلا أنف. بعد سنين جاء رجل غريب قد ضاع طريقه، فرأى تلك القرية من بعيد فقال سأنزل فيها أرتاح وأتزود. فلما دخل القرية رأى الناس كلهم لا أنف لهم، والناس كلهم ينظرون إليه مع تلك الأرنبة في وسط وجهه، فأخذوا يضحكون إليه منه ويشيرون إليه بالسبابة، انظروا إلى هذا انظروا إلى هذا، ويضحكون ويتقلبون ظهرا لبطن لأن له شيئا ليس له. فالشاهد من القصة أن الناس قد يتواطؤون على فعل شيء حتى يستغربوا مما لا يفعل مثلهم، مع أن الغرابة فيهم أصلا. Cette morale dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que quand tout le monde fait une chose et qu'il trouve quelqu'un agir différemment d'eux, c'est lui le gars bizarre, c'est pas eux. Même si la chose en question, c'est eux, elle est bizarre chez eux. Ça me rappelle une histoire, un roi qui vivait il y a cela très longtemps, et il sort un matin pour aller chasser. Il monte son cheval, accompagné de ses amis, et il rentre dans la forêt pour trouver du gibier. Le gibier sort, il commence à galoper, puis, désarçonné, le roi tombe et fait une chute violente sur son visage. Le nez écrasé, le visage ensanglanté, ses proches le ramènent d'urgence au palais afin de pouvoir le soigner. On pourrait en faire une fable, non? Et ouais, il ramène les docteurs. Faites vite, on a peur. Essayez de le soigner. Alors, ils le soignent comme ils peuvent et la seule solution qu'ils trouvent, c'est de lui couper le nez. Après que l'opération ne fut achevée et que le roi n'ait repris ses esprits, il touche son visage et se rend compte qu'il manque quelque chose. Alors, on lui ramène un miroir et là, il prend sa tête entre ses mains et crie au malheur. Comment est-ce que je vais pouvoir me présenter à mon peuple avec un tel visage? Alors il est pris de honte et il ne sait pas comment faire par la suite. Alors ces ministres se réunissent et cherchent une solution. Et là, un d'entre eux lève la main et propose au roi une solution. Il lui dit, moi j'ai une solution. Quelle est-elle?
cette solution te permettra de ne plus te sentir honteux devant les gens parce que tu n'as plus ton nez. C'est quoi alors? C'est que tu coupes le nez de tout le monde. Comme ça, tout le monde sera comme toi et personne ne pourra se moquer de toi. Ça, c'est une bonne idée, ça. Allez, on va couper le nez à tout le monde, on va commencer par toi. Et ça ne me dérange pas. Si tout le monde aura le nez coupé, qu'on sera tous pareils, qu'on commence par moi ou non, c'est la même chose. Alors le roi, il envoie son armée dans les rues et les quartiers de son peuple bien-aimé, avec comme cadeau empoisonné l'amputation, je ne sais pas si on dit l'amputation, non, on dit l'ablation, je crois, de leur nez. Et ça coupe les nez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une personne dans le royaume sans que son nez n'ait été coupé. Puis, après des jours, des semaines, des mois, les gens se sont habitués à leur nouveau minois et ils ont repris une vie normale. Les semaines passent, les mois, et les gens s'habituent à cette nouvelle façon de vivre jusqu'à ce que ça redevienne à nouveau normal. Alors, un jour, un voyageur qui s'est perdu dans son chemin voit au loin le royaume en question apparaître à l'horizon. Il s'approche de ce royaume-là et il y entre pour s'y reposer et s'approvisionner. Et voilà que toutes les personnes qu'il rencontre sur son chemin se présentent à lui sans avoir de nez. Alors lui, il est effrayé, il n'a jamais fait de sa vie. Et eux aussi, parce que ça fait tellement longtemps que leurs nez ont été coupés qu'ils ne savent plus ça ressemble à quoi quelqu'un qui a un nez. Et la première des réactions qu'ils ont, le premier réflexe qu'ils expriment, c'est de le montrer du doigt en se moquant de lui. Ah, regardez ce qu'il a au milieu du visage. Qu'est-ce que c'est que cette aberration, cette chose laide et mauvaise? La morale de l'histoire, c'est que les gens, quand ils vivent tous dans le même environnement et qu'ils font tous la même chose, même si cette chose-là elle est mauvaise, eh bien ça va devenir pour eux la normalité. Pour eux, ce sera ça qui est normal. Et toute personne qui ne fera pas la même chose, ce sera lui qui sera anormal. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il viendra pour les gens des années traîtresses, trompeuses. On donnera raison, on croira le menteur. Et on ne croira pas celui qui dit la vérité. Et on fera confiance aux traîtres. Et on considérera comme traître celui qui est digne de confiance. Les balances vont se retourner. Elles vont s'inverser. ويقول حذيفة رضي الله عنه يقول إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون فإن دين الله واحد. Il a dit l'égarement, le vrai, c'est de rejeter ce qu'auparavant tu reconnaissais ou de reconnaître ce qu'auparavant tu rejetais. Et prends garde au changement de couleur, à talawun. C'est comme le caméléon. Le caméléon, il se pose sur un mur jaune, il devient jaune. Sur le tapis rouge, il devient rouge. Sur la veste, sur le pull bleu de Anas, il devient bleu. Il change de couleur là où il se pose. Iyaka wa talawun, prends garde au changement de couleur. Parce que la religion d'Allah, elle est unique. Elle est unique. Bref. Donc les Bédouins étaient des gens durs. Il leur arrivait d'aller des fois, dans les villes, pour des agrad, tijariya ou autres, pour des objectifs commerciaux ou autres. Alors ils voyaient les gens de la ville vivre différemment d'eux. Et parmi les choses étonnantes qu'ils ont pu constater, c'est que les gens là-bas, ils embrassent leurs enfants. T'imagines, ils rentrent chez lui. Alors, t'as vu quoi là-bas? J'ai vu une chose invraisemblable, extraordinaire. Quoi? Ils embrassent les enfants. Puis il dit, Faman, nous, on ne les embrasse pas, nous. Ils sont durs.
Dans un autre hadith, le Nabi yuqarin bayna ashab al-ibil wa ashab al-ghanam. Dans un autre hadith, il fait la comparaison entre les bergers qui ont des chameaux et les bergers qui ont des moutons. Il dit que ashab al-ibil unas ghilad, ashab ghilda, ceux qui ont des chameaux, ils sont durs. Et ceux qui ont des ghanam, c'est-à-dire des moutons et ainsi de suite, eux c'est des gens, ils sont doux. Et là, ils sont durs. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu lui faire comprendre que c'est eux qui sont plus normaux. Il lui a dit, Awa amliku laka, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux rien faire pour toi. Si Allah a enlevé de ton cœur la miséricorde. Donc là, il te dit, le prophète lui-même, il ne peut rien faire pour lui. Parce que ça, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, la miséricorde d'Allah azza wa jal, elle est de plusieurs types. Et parmi les types de cette miséricorde-là, un type de miséricorde qu'Allah l'a divisé en 100 parties. Il en a gardé 99 auprès de lui pour le jour de la résurrection. Et il a fait descendre pour les gens de ce bas monde une de ces miséricordes-là. Et c'est par le biais de cette miséricorde-là que toutes les créatures ont de la miséricorde les unes envers les autres. Et de l'affection les unes envers les autres. Au point où le cheval, il lève son sabot. Al-Hafir, cherchez le mot tout à l'heure, je l'ai pas retrouvé. Al-Hafir, le sabot. Lève son sabot quand le poulain, il veut allaiter pour ne pas lui faire mal. Eh bien, ça nous fait comprendre quoi? Que la rahma que les créatures ont dans leur cœur, c'est Allah qui l'a mis dedans. Cette rahma, c'est pas toi qui l'as créé. C'est pas toi qui as décidé de l'avoir. C'est Allah qui l'a mis dans ton cœur. C'est Allah qui l'a mis dans ton cœur. Il l'a mis dans le tien et dans celui de tous les êtres humains, même dans celui des bêtes et des animaux. Et qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi Allah Ta'ala il décide d'enlever la miséricorde du cœur de certaines personnes? Allah Azza wa Jal ne fait de tort à personne. Allah il n'est pas injuste. S'il a décidé d'enlever la miséricorde du cœur de certaines personnes, c'est parce qu'elles ont fait quelque chose pour mériter cette punition. Parce que Wallahi, c'est une punition. De ne pas avoir de miséricorde dans le cœur, c'est une punition. D'avoir le cœur aussi dur que de la pierre, c'est une punition. C'est comme des tollab, ils étaient avec leur cheikh, et le cheikh il disait que Ma min dhanbin illa wa li sahibihi uqubatun min Allah. Il n'y a pas un péché qu'on accomplit sans que celui qui l'accomplit ne soit puni par Allah. Alors, les tollab, ils ont dit Ya ayyuha al-cheikh, نحن نقع في الذنوب كثيرة ولا نجد من الله هذه العقوبات التي تتحدث عنها هذه العقوبات التي تتحدث عنها. Ils ont dit, Cheikh, nous on fait beaucoup de péchés, pourtant on ne voit pas les punitions dont tu parles. Parce que nous, dans nos têtes, les punitions c'est quoi? Je me réveille le matin, je suis aveugle. Ou bien je mets ma carte bleue dans le guichet, vous n'avez plus d'argent. Ou bien j'arrive au travail le matin, le patron me dit t'es viré. Ou bien tu rentres le soir du travail, ta femme elle a pris les meubles et les enfants, elle a dit salut. Ou bien tes parents, bref, il leur arrive un accident. Des grosses choses, nous on voit que des grosses choses. Et quand rien de cela ne nous arrive, on se dit la base, allez. Tout va bien. Ah, Cheikh il leur a dit, vous n'êtes pas punis, vous savez. Il dit à l'un d'entre eux, c'est quand la dernière fois que tu as vu le Coran, toi? Alors il baisse la tête. Il dit, toi, c'est quand la fois que tu es arrivé à Subhanallah, toi? Il baisse la tête. Il dit, toi, c'est quand la fois que tu as lu le Coran et tu as pleuré? Il baisse la tête. Il dit, toi? Et il donne des exemples de ce genre-là. C'est quand la dernière fois que tu as fait la prière avec khushu'? Tous ils ont baissé la tête. Il dit, ça, c'est des punitions d'Allah. Et la pire des punitions, c'est d'être puni et de même pas s'en rendre compte. Et de ne même pas le savoir. Et de même pas chercher une solution au problème. Donc Allah il te punit. Wa bi rahmatihi, imagine subhanallah Allah ta'ala fi uqubatihi laka yarhamuk.
dans sa façon de te punir, il te fait la miséricorde. يقول عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Il n'y a pas une catastrophe qui vous touche sans que ce soit vos actes qui en soient à l'origine, et malgré ça, il pardonne beaucoup. ويعفو عن كثير. الله أكبر. Donc il lui dit qu'est-ce que je peux faire? Moi je peux rien faire. Allah il t'a puni en te privant de la rahma. Il l'a enlevé de ton cœur. Et ça c'est le début de la punition. C'est pas la punition entière. Non. Ça c'est le début de la punition. Le reste c'est ce qui vient après. C'est que en étant privé de rahma, on sera privé de la rahma des autres. C'est-à-dire que le prophète nous a dit dans notre hadith, Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. On ne lui fera pas miséricorde. Et quand ici, la yurham, mabni lima lam yusamma fa'il. Ça veut dire qu'ici, yurham, le verbe, il est conjugué à la voix passive. On ne sait pas qui est le sujet. Du moins, il n'est pas cité plus précisément. Et ça fait référence en premier à Allah Azza wa Jalla. Parce que la rétribution est en concordance avec la nature de l'action. Si tu n'es pas miséricordieux, eh ben on ne sera pas miséricordieux avec toi. Et dans notre hadith, il dit Azzat wa salam, Ar-Rahimoun yarhamuhumur Rahman. Les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Donc comme la rétribution est concorde à la nature de l'action, quand tu es Rahim, eh bien elle l'est aussi quand tu ne l'es pas. Quand tu fais la rahma, Allah il te fait rahma. Quand tu n'en fais pas, Allah ne t'en fait pas. Et on peut faire ce qu'on veut. Nous en tant qu'humains, on n'a aucun pouvoir sur le cœur des gens. J'avais fait le hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من الغنيمة وأخذ يقسمه بين أهله. ثم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. يعني به قلبه. Une fois, le prêtre a reçu un butin et il l'a partagé en part équitable pour sa famille, ses épouses et ses enfants. Puis il a dit à Allah, voici mon partage dans ce que je possède. Ne me tiens pas rigueur pour ce que je ne possède pas. Il parle de quoi? Il parle de son cœur. Le cœur, il n'est pas à toi. Et ce qu'il y a dedans, non plus. Donc, quand tu as de l'amour, si tu as plusieurs femmes, quand tu as de l'amour, tu as plusieurs femmes et que tu en aimes une plus que l'autre, eh bien, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Ça ne se contrôle pas, ces choses-là. Bon, plusieurs femmes aujourd'hui, c'est devenu quelque chose du domaine de l'imaginaire. On va parler des enfants. Tu as plusieurs enfants. Est-ce que tu as le droit d'en aimer un plus que l'autre? Jamais. نعم شو الدليل؟ ها؟ تعرف ولكن لا تجد. Est-ce qu'on peut? Moi j'ai plusieurs enfants. Est-ce que j'ai le droit d'en aimer un plus qu'un autre? الجواب نعم. Oui, j'ai le droit. Rejette. Enfin, je sais pas avec les enfants, ça a le hadith avec quand le sahabi là dans le prophète sallam, qu'est-ce que t'aimes parmi les qu'est-ce que t'aimes? Il a dit Aïcha. Après il a dit. C'est avec Aïcha. Ah, Sainte, barakallahu fik. Yaqub. Qu'est-ce qu'ils ont dit les fils de Yaqub? قالوا ايش قالوا؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال. Donc Yusuf, son père, il l'aimait plus qu'eux. وهذا c'est pas quelque chose qu'il peut contrôler. Juste que, il ne faut pas que cet amour-là le pousse à être injuste entre eux. هذا هو المحظور. هذا هو الذي لا يجوز. Il ne faut pas que cet amour-là te pousse à être injuste entre eux. Ni l'amour, ni la haine. Allah dit dans le Coran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Que la haine que vous avez envers
des gens ne vous pousse pas à être injuste. كذلك الحب اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل واجب فرض بين الأولاد. On doit être juste entre nos enfants. Et que j'en ai un, مثلا, il est sage, masha'Allah, il fait ses devoirs, il fait sa prière, il est gentil, il aide ses parents, l'autre il est fainéant, il a des mauvaises notes à l'école, il fait pas sa prière, on ne lui dit pas de la faire, il fait des bêtises, on lui met des claques et tout ça. On les aime tous, c'est nos enfants. Mais forcément, on va aimer le gentil plus que l'autre. Ça ne veut pas dire, premièrement, qu'on n'aime pas l'autre, là. Et ça ne veut pas dire, deuxièmement, que parce que j'en aime un plus que l'autre, eh ben, je vais favoriser celui-ci sur l'autre. Là. C'est ça le tafsil. C'est comme ça qu'il faut faire la part des choses. Ydan, on doit chercher dans son cœur, c'est comme on l'a déjà souvent, on a donné l'exemple, tu es chez toi, tu es avec ta femme et tes enfants, tout va bien, vous buvez un verre de thé ou de café, ça dépend, tu prends quoi, et d'un coup, tu as mal au cœur. Tu trappes ta poitrine comme ça, tu as du mal à respirer, tu regardes ta femme, qu'est-ce qui m'arrive? Tu regardes tes enfants, appelez un docteur, appelez une ambulance. Alors, ils appellent une ambulance, ils te ramènent chez le médecin, ils commencent à te mettre des fils partout, ils commencent à t'examiner, à te diagnostiquer. Puis tu as peur, toi tu ne sais pas, il t'arrive quoi? Et le médecin, il vient, dit, on ne sait pas ce que vous avez. Est-ce que tu vas te contenter de cette réponse du docteur? Quoi? T'as fait 8 ans de médecine et tu sais pas ce que j'ai? Retourne faire des examens et des tests. Moi, je veux savoir j'ai quoi. Tu ne vas pas supporter de ne pas savoir ce que tu as. Et si jamais le médecin te dit, écoutez, on a tout fait, on n'a pas trouvé, eh ben, je vais aller voir l'autre médecin. Tu vas faire tous les médecins du monde pour savoir qu'est-ce que tu as dans la poitrine. Jusqu'au jour où finalement, il va te dire quoi? On a trouvé dans votre cœur un caillot de sang qui empêche le sang de passer correctement dans les artères, ce qu'on appelle une tachycardie pour la faïda médicale. Et on a trouvé un moyen de vous l'enlever. Allah dit yartah, masha'Allah. C'est vous les vrais atibba. Et bien quand c'est un problème de qalb, mais là c'est ma'nawi, c'est pas hissi. Là c'est abstrait, c'est pas concret. C'est-à-dire on est là, tu vois tes enfants, t'as pas envie de les embrasser, t'as pas envie de les prendre dans tes bras, t'as pas envie de leur caresser la tête, t'as pas envie, tu sens aucune attirance envers tes propres enfants. Autre chose aussi qui est très commune aujourd'hui, c'est, on en a parlé vendredi pendant le khutbah, c'est ces vidéos qu'on nous envoie tous les jours sur WhatsApp et compagnie. On voit des choses invraisemblables, wallah. Moi, subhanallah, j'ai dans des groupes sur WhatsApp. Donc, j'ai des gens, je les connais, je leur fais confiance. C'est une vidéo qui est envoyée, tu sais, Nia. J'ouvre. Et je vois quoi? Je vois un bonhomme, il se jette d'un bâtiment, il se casse en 1000 morceaux. Ouais, je sais, moi, j'ai pas besoin de voir ces choses-là, wallah. J'ai pas besoin de voir ces choses-là. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi, quand je regardais avant des dessins animés, je pleurais quand le gentil mourait. Laissez-nous cette sensibilité avec laquelle Allah nous a créés. Après, les gens s'étonnent pourquoi on sent rien dans nos cœurs. Mais c'est toi qui l'as tué ton cœur hier. Tu lui fais manger des images invraisemblables, horribles. Jusqu'à les gens, maintenant, ils mangent ça avec des pop-corn. Maintenant, le critère de sélection d'un film d'horreur, c'est plus il y a de sang, mieux c'est. Plus les effets spéciaux ils sont réalistes, mieux c'est. Tu vois un bonhomme avec une scie, il coupe la main d'un autre, tu vois du sang qui gicle, oh, c'est trop bien fait. Comment ils font? Et toi, tu es en train de... Oh, t'as vu comment c'est bien fait? En plus, ils se mettent en situation, tu vois, 2h du matin, on éteint toutes les lumières, si possible, il pleut dehors, il y a un peu d'orage, et tu mets film d'horreur. Conditions merveilleuses. C'est quoi? Pourquoi? Allez. Pourquoi ça? Et là, les gens, ils sont là, à la mosquée, et là, on revient à l'histoire du nez. Tu pries tarawih derrière l'imam, l'imam il lit le Coran, il pleure. Toi t'es derrière comme ça, pourquoi il pleure lui? Allez, je sais pas qui est. Il y a que moi, jette le morceau. Pourquoi il pleure lui? Sa femme elle est partie. Ça me rappelle un vieux, je vous avais déjà parlé de lui, à Mecca, on était parti faire tarawih chez le Cheikh Mhisni, hafidahullah, et le Cheikh est marouf, kafrat al-buka, il pleure beaucoup. Et ouais, on sort de la mosquée, un Shibani, أول مرة صلي خلف هذا الشيخ, il prie derrière ce cheikh là. Il dit, wow, pourquoi il pleure comme ça? Il pleure beaucoup lui. أنا شبكي هذا.
Pourquoi? Et Al-Muhisni, Allah il a voulu qu'il soit milliardaire. Il est milliardaire, le cheikh. Et juste devant la mosquée, l'ancienne mosquée où vous êtes à Tarawih, Al-Qatari, à Mecca, t'avais des grands bâtiments, c'était marqué en gros au-dessus Al-Muhisni. Et là, j'ai utile de dire au cheikh, il aurait mieux fait de pas lui dire. Il a dit, tu vois, tous ces bâtiments-là, ils appartiennent au cheikh. Il a dit, ça, il a dit, ah, là, qui? Quoi, c'est vrai? Mais pourquoi il pleure? C'est nous d'en pleurer, on est pauvres. Non. Al-Ghina, Ghina al-Nafs. Wal-Faqr, Faqr al-Nafs. La vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. C'est pas la richesse que tu as dans ton compte en banque. ولست أرى السعادة جمع مال ولكني أرى السعيد هو التقي. Je ne vois pas que le bonheur, c'est d'amasser de l'argent. Mais le vrai, joyeux, heureux, c'est celui qui est pieux. هذا هو التقي أو هذا هو السعيد بحق. ماذا يقول الله عز وجل؟ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا وسعدوا حسب القراءة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. Comment Allah il appelle les gens du paradis, les gens de l'enfer? Les heureux et les malheureux. C'est ça la vraie joie, c'est ça le vrai malheur. Dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, quand les gens du paradis entreront au paradis, les gens de l'enfer entreront en enfer, yu'ta bil mawti ala surati kabshin amlah. On amènera la mort sous la forme d'un bélier blanc comme le sel. فينادى يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويا أهل النار فيشرئبون وينظرون. On l'appellera aux gens du paradis, ils tendront le cou, ils regarderont d'où ils se trouveront. Aux gens de l'enfer, ils tendront le cou, ils regarderont d'où ils se trouveront. أتعرفون هذا? Est-ce que vous reconnaissez celui-là? قالوا نعم هو الموت وكلهم قد ذاقوه. Ils diront bien sûr, c'est la mort. Ils l'ont tous déjà goûté. فيذبح بين الجنة والنار. Et c'est là que ce bélier sera sacrifié. ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل الجنة سعادة على سعادتهم لا يشقون بعدها أبدا ويزداد أهل النار شقاوة على شقاوتهم لا يسعدون بعدها أبدا. Et à ce moment-là, les gens du paradis se verront rajouter de la joie à leur joie initiale et plus jamais ils ne connaîtront au malheur. Et les gens de l'enfer se verront rajouter de la tristesse et du malheur à leur malheur initial et plus jamais ils ne connaîtront le bonheur. As-su'ada. Les vrais heureux, ce sont eux. C'est pas le milliardaire. Les milliardaires, ils se sont suicidés dans leur salle de bain. Ils sont vers les veines ou bien ils ont jeté leur rasoir électrique au milieu de la baignoire. Ou là ils se sont jetés de la fenêtre, ou bien ils ont pris de la drogue. Là, vous savez ces choses-là, comme moi ou là mieux que moi. Si vraiment Saada c'était la fortune et l'argent, pourquoi ces gens-là ils se sont suicidés alors? Al-Muhim, regarde dans ton cœur, est-ce que tu y trouves de la rahma? Et si tu n'en trouves pas, c'est que c'est le début de la punition. Et la fin, c'est qu'il n'y a pas de rahma pour toi. Wal'iyadhu billah. Comme tu as privé ceux que tu aimes le plus et ceux qui sont le plus proches de toi de la rahma, regarde subhanallah, il dit dans un hadith n'est pas des nôtres celui qui n'a pas de miséricorde envers les petits as-sirar, non petits, les petits de la umma. Ça veut dire que tu dois avoir de la rahma envers les enfants, même si ce n'est pas les tiens. Et ça, tu le vois chez les gens, on peut parler, alhamdoulilah, jusqu'à présent encore, il y a la rahma chez les musulmans, alhamdoulilah. On voit quand il y a des enfants dans la mosquée, ils sont contents, mashallah, ils jouent avec eux et tout ça. À une époque, on avait un Shibani, il nous mettait une pièce d'un franc dans la poche, on était contents. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça vous est déjà arrivé, vous? Ah, il a dit non, directement, il a dit, ah, moi, j'avais mis une pièce d'un euro dans la poche, moi. Ça me rappelle un oncle à ma mère au bled, rahimahullah, il est mort. Il venait nous visiter quand on venait de France. Avec ses djellaba, il avait sa capuche, sa coupa, il mettait dedans des bonbons. Il mettait dedans des bonbons et quand il nous voyait, il crochait des bonbons de ça. Il nous donnait des bonbons. Et on a grandi. Et il venait encore nous voir.
Et il cherchait les petits, il parlait à ma mère, il lui fait fais-nous ma ouladek. Et ils sont là, ils sont là mes enfants. Je dis mais non, c'est pas des enfants, c'est des adultes. Ils sont tes enfants. Il fait, mais ça y est, mes enfants, ils ont grandi. Et lui, Miskin, Kafrasso, les enfants, ils restent toujours petits. Alors il dit mais je vais les donner à qui moi les bonbons. Il sortait des bonbons de ça capuche. Voilà. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Ne néglige rien min al-ma'ruf. Wa ma yudrik, imagine-toi, tu vois un enfant à la mosquée, tu dis machallah, il a 6 ans, il est à la mosquée. Tout le temps, il est avec son père, machallah, les deux là. Ou là, les autres. Non. Al-Muhim, tu vas être content, machallah. C'est ces gens-là qu'il faut karram. C'est ces gens-là qu'il faut farrah. C'est eux. Un jour, tu lui serres la main, tu mets, je sais pas, un bonbon. Les enfants, ils aiment bien les bonbons. T'aimes bien les bonbons, ouais. Ouais, wa alaykoum salam. C'est ça la rahma envers les enfants. Et si c'est pas un bonbon, c'est un sourire. Lui caresser la tête. Encore plus quand c'est des yatama. اليتامى النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث لرجل اشتكى إليه قسوة قلبه يقول له امسح رأس يتيم الله أكبر. Il y a un homme, il est venu se plaindre au prophète, il lui a dit Ya Rasulallah, je me plains de la dureté de mon cœur. Qu'est-ce qu'on devrait dire nous alors? De la mort de nos cœurs. Et qu'est-ce qu'il lui a donné comme solution le prophète à cet homme-là? Il lui a dit essuie la tête d'un orphelin. L'orphelin n'a pas de père. Il n'a pas dans sa famille quelqu'un qui peut jouer ce rôle-là. L'embrasser, le prendre dans ses bras, lui montrer qu'il l'aime. Il n'a pas. Quand il est là dans la rue et qu'il voit les petits avec leur père, il dit « Oh, seulement j'avais un père moi aussi ». Vous n'avez jamais remarqué que les orphelins, quand leur mère elle se remarie, ils appellent leur beau-père papa? Parce qu'ils veulent un père. Mais ils n'en ont pas, leur père il est mort, ça y est, khlas. Donc toi, tu es son oncle. Tu es son frère dans l'islam. Allah dit dans le Coran فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. Si vous ne connaissez pas leur père, ce sont vos frères dans la religion et vos protégés. Ces enfants, les orphelins, ils ont perdu leur père, mais normalement dans la Ummah, tous les musulmans ce sont leurs pères. Tous les musulmans ce sont leurs frères. Tous les musulmans ce sont leurs oncles. Regardez dans les hadiths, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il demande aux sahaba هذا يتيم فمن يتكفله يكادون يقتتلون أيهم يكفله الأول. Quand le Rasoul demandait aux Sahaba, il y a un orphelin, qui veut s'en occuper? Presque ils allaient se battre. C'est moi, je m'en occupe. Laissez-le moi. De la même façon, aujourd'hui, on dirait, il y a un coffre avec 1 million d'euros. Qui le veut là? Eh bien là, les gens se battront, c'est moi qui le veux. Parce qu'ils ont compris la valeur des choses. Ils ont compris. Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatayn. Moi et celui qui s'occupe de l'orphelin au paradis, on est comme ces deux-là. L'index et le majeur. Al-yatim. Al-muhim. هذه الرحمة, cette miséricorde, elle est muhimma lil ghaya. Elle est très importante. Très importante. C'est un moyen de savoir si Allah il a voulu, c'est la rahma qu'il t'a donné à ta naissance, à ta création, il te l'a laissé ou bien il te l'a enlevé. Donc, conserve-la. Et fais tout pour la garder. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans le Coran quand il décrit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Muhammadur Rasulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Ils sont miséricordieux entre eux. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Cette rahma on l'a plus aujourd'hui. On va à la mosquée, on prie les uns à côté des autres. Je sais pas il s'appelle comment lui. Je sais pas c'est quoi son problème à lui. Je sais pas pourquoi lui, il est comme ci, il est comme ça. Hein, regardez un exemple aujourd'hui. On nous parle d'une famille avec un enfant malade qui doit se faire opérer. La famille, elle n'a pas beaucoup de moyens. Alors on décide, les frères disent Allah khaira, ils prennent l'initiative d'organiser une quête pour lui. Et comment était la quête, Nassim? Ça va? Alhamdulillah. 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 Mais c'est pas les seuls. Et quand les gens ils viennent faire part de leurs problèmes aux mosquées, les gens ils les ignorent. J'ai vu il n'y a pas longtemps hein, à la télé, il disait le meilleur moyen de passer inaperçu dans la rue, c'est de demander l'aide des gens. Il dit mets quelqu'un sur une chaise roulante avec une pancarte aidez-moi, et les gens vont faire comme si tu n'avais pas vu. Tu peux cacher ce que tu veux dans la chaise roulante,
J'allais dire une bêtise. Tu peux cacher ce que tu veux dans la chaise roulante. Tu veux juste aidez-moi. Personne ne va te calculer. Personne. Ah, c'est bon, lui. Ah, il y en a encore. Franchement, entre nous, là, il n'y a personne. Combien de fois tu t'es arrêté un feu rouge, ton avion, t'as dit encore? Combien de fois? Oh là là. Combien de fois il vient frapper à ta fenêtre comme ça? Et t'augmentes le son de l'autoradio. C'est une pub pour les chaussettes, mais c'est pas grave. C'est juste pour pas l'entendre. Ça? Rahma, ma bqatch. Combien de fois ces gens dans la mosquée là qui croient faire partie des gens du paradis, ils marchent dans les rangs sans regarder autour d'eux comme si vous êtes tous voués à l'enfer, il n'y a que moi qui irai au paradis. Vous tous, vous êtes des égarés. C'est moi qui suis dans le droit chemin. Je ne sais pas lire, je ne connais pas la Fatiha, mais je suis dans la Sunna. Vous tous là, vous allez en enfer. Le musulman, il fait tout son possible pour que les gens ils aillent avec lui au paradis. Eux, ils font tout leur possible pour que les gens ils aillent tout seuls en enfer. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il dit Ahlus Sunnah a'lamu an-nas bil haqq wa arhamu an-nas lil khalq sajjiluha fi adhanikum ayyuha al-muta'alimun. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit les gens de la Sunna, les vrais, pas les copies comment ça s'appelle déjà là, pas les copies non conformes qu'on a, avec lesquelles on est éprouvé dans ces mosquées ici et ailleurs. Les vrais gens de la Sunna, ce sont ceux qui connaissent la vérité, pas des perroquets qui n'ont comme guise de cerveau qu'une langue qui se contente de répéter. Masaluhum ka masalil babbara uquluhum fi adhani. Leur aql il est dans leurs oreilles, il n'est pas dans leur qalb. Les gens de la Sunna, les vrais, ce sont ceux qui connaissent la vérité et qui ont le plus de miséricorde à l'égard des gens. Des créatures. C'est encore plus que les gens, c'est les créatures. Moi j'en ai connu, ils venaient à la mosquée avec, vous savez les bracelets qu'on vous met quand tu as des peines de prison. Les gens ils les voyaient avec ça, ils leur disaient rien. Ils disaient bon, on fait tous des erreurs, on doit avoir la rahma envers ces gens-là, et yatubullahu ala man tab. Puis un jour, mashallah, c'est lui qui, lui, il voit pas des bracelets aux chevilles des gens. Je sais pas, il voit quoi aux chevilles des gens là. Mais en tout cas, il pardonne rien à personne. Il pardonne rien à personne. Ouais. Combien de temps il reste? 2 minutes. Ah, ça va, j'ai encore 2 minutes. Il y en a plein des comme ça. J'en ai connu plein, moi. Ala kulli hal, celui qui ne voit pas ça, celui-ci, Allah, il l'a aveuglé. Ils s'en rendent même pas compte. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Quand on leur dit ne semez pas le désordre sur terre, ne semez pas le chaos et le trouble, ils disent quoi? Nous on est ceux qui améliorons les choses. Nous sommes ceux qui réformons les gens. Tu réformes quoi toi? Tu améliores quoi toi? Tu dis rien à personne. Si vraiment tu étais dans le haq et tout le monde est dans l'égarement, pourquoi tu dis rien jamais à personne? Tu les méprises, tu les ignores, tu leur passes pas le salam. C'est pas des musulmans ces gens-là. Allah il leur dit, c'est vous qui semez les troubles sur terre, mais ils ne s'en rendent même pas compte. C'est ça dalal. Dalal, tu sais même pas que tu es dans l'égarement. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. على كل حال je n'abrid par rapport au hadith والشيء بالشيء يذكر. Mais الرحمة مهمة. On vit une époque où il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de troubles. Si on doit avoir la rahma, c'est en particulier aujourd'hui avec les gens. Même celui qui ne fait pas comme toi, même celui qui n'est pas d'accord avec toi, s'il ne fait pas comme toi, peut-être ce qu'il fait a une origine, mais tu ne le sais pas. Et s'il n'est pas d'accord avec toi, et que tu es persuadé d'avoir raison, alors Yahi, fais ton possible pour le convaincre. Ça peut prendre
1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais continue, t'arrêtes pas. Là, taïas. Pourquoi tu désespères si vraiment, je lui ai fait nasiha, mais il n'écoute pas. Mais comment tu lui as fait nasiha? Tu lui as dit quoi nasiha, toi? Tu lui as envoyé un texto? C'est ça la nasiha des gens aujourd'hui, je t'envoie un texto. Masha'Allah, la nasiha des courageux. Allah yabarak. C'est pas la nasiha des courageux, c'est la nasiha des rageux. Wa alaykoum salam. Ou bien maintenant, ils règlent leur compte sur Internet. Masha'Allah, ils règlent leur compte sur Internet, les gens. ماشي هذا الشافعي يقول رحمه الله النصيحة أمام الملأ فضيحة non on lui a fait nasiha mais il n'est pas revenu le frère aïe 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 والله إن من شر البلية ما يضحك كما قيل des fois il y a des choses qui sont tellement invraisemblables que tu finis par en rire mais c'est pas parce que c'est marrant loin de là المهم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. Qu'est-ce que je peux faire pour toi si Allah il a enlevé de ton cœur la rahma? Moi je peux rien faire. Tout ce que je peux faire c'est je demander ya Allah يقضي في قلبي هذا الرحمة بعد أن نزعت منه. Tout ce que je peux faire c'est dua pour ces gens-là. Demande à Allah de leur rendre la rahma après qu'elle leur ait été enlevée. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الراحمين وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم لا تعاقبنا بنزع الرحمة من قلوبنا. اللهم أبقي الرحمة في قلوبنا. اللهم اجعلنا من أعلم الناس بالحق وأرحم الناس للخلق. اللهم اجعلنا من أعلم الناس بالحق وأرحم الناس للخلق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله.